नीलाकोकबद्धं ते नीलावनवास्वरः नीलाकोकबद्धं ते सीतावनवास्मनः तक्षातिगाय मध्ये परमात्माय वस्तितः सद्ब्रह्म स्वात्रस्वरान् ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै शमनाय पूर्णये मेनकामकामाय मध्यं कामेश्वरो वै शमनो ददातु गुरे वै शमनाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अंतर्गतकोशेषु कायां विष्णुमूर्तेषु यं निष्कारं इष्टप्रं ब्रह्मस्थं प्रजापतिः संताप ज्योतिर्ब्रह्मवद्वः सर्वम् अदैतं विष्णुर्वेपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततिष्ठति स्तोत्रो न होति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै साहिते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी का विद्महे विष्णुपत्नी का धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जनकपुत्री का विद्महे रामपत्नी का धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् वातात्मजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रजा प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महादितिराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् वेदांतनाय विद्महे वेंकटेशाय धीमहि तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् वेंकटेशाय विद्महे जगन्नाथाय धीमहि तन्नो श्रीजा प्रचोदयात् विष्णुचित्रात्मकाय विद्महे श्रीरंगनायक धीमहि तन्नो गोदा प्रचोदयात् वज्रनगाय विद्महे विष्णुरंगुष्ठाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् गोविंदाय विद्महे गोपीवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् आकाशतलोऽयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं द्विगच्छति देवदेवस्यानन्दभोगोऽस्तु श्रीहनुमत्सीतारामलक्ष्मणभटसतज्ञसपरिवारसंख्या कोदंड सीतारामचंद्र स्वामिने नमः इति वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण अనండి जय श्रीमन्नारायण మళ్ళీ ఇంకా గట్టిగా అనండి జై శ్రీమన్నారాయణ సాంగ్ ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వలేదు జై శ్రీమన్నారాయణ काले वंदने सेवितो उन्पोतावळे वंतम पुर्णकेलाय तत्तमे उन्नकुलतिल पिरंदु नी कुत्तेवलेंगळे कोल्लामल पोगादु इट्टै परै कोल्वानंदगान गोविंदा इट्टै कमेलेवेवेकु मंदनोडु तोमेया उनकेना आक्षेवं मत्मैन कामंगल मातेलो रंगा वट्टाट తీసుకోండి काले वंदने सेवितो उन्पोतावळे वंतम पुर्णकेलाय तत्तमे उन्नकुलतिल पिरंदु नी कुत्तेवलेंगळे कोल्लामल पोगादु इट्टै परै कोल्वानंदगान गोविंदा इट्टै कमेलेवेवेकु मंदनोडु तोमेया उनकेना आक्षेवं मत्मैन कामंगल मातेलो रंगा वंगकड़लने केशवने अंगपरे कोटवाटने दुलवै सैकमनन्देल पटाभिरान कोलैसुन्ना शंगत विमालय
முப்பதும் தப்பாமே இம்மை பரிசுரை வாழி இரண்டு மால்வரை தோல் செங்கத்தில் முழு செல்வத்தை மாறால் எங்கும் திருமணம் ஒருவர் எம்பாவாய் வங்கங்கள் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுக சேராஜி அங்கப்பறை கொண்ட வாதேடி புதுவை வட்டவிரால் கோதை சொன்னான் செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கு பரிசுரை வாழி இரண்டு மால்வரை தோல் செங்கத்தில் முழு செல்வத்தை மாறால் எங்கும் திருமணம் ஒருவர் எம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். జై శ్రీరామ్. ఏంది నా ఏం చేసాం మనం? అమ్మవారికి స్నానం చేయించారు, స్వామివారు నైవేద్యం ఇచ్చారు, ఆరతి ఇచ్చారు, దిష్టిదనుకోకుండా. తర్వాత మనం మంచిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. శామరం చేసాం. శామరం అంటే ప్రాణేశ్వరం కూర్చుంటాం అది ఎన్ని చేసి వచ్చి ఏది మనం ఏం చేస్తున్నామో అయ్యే భగవంతుడు చేసే ప్రతి ఉపచారం మనయే. మనం కూడా అవే వచ్చినాయి. వీటన్నిటిని ఏమంటాం ఉపచారాలు. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு తిరువోలు మణివన్నా ఉన్సేవడి సేవితిరుకా. బ్లడ్ వస్తుంది. ఆ బ్లడ్ ఉన్న జంతువులు మనం తినడం వల్ల లాభం ఏంటి? ఈ కడుపు ఏమన్నా శ్మశానమా? కాదు కదా. మనం చిన్న చీమ మనం ఛాయ్ తాగేటప్పుడైనా పాలు తాగేటప్పుడైనా ఒక దోమ పడిన చీమ పడ్డ మనం తాగుతామా? తాగమే. అట్లాంటిది ఒక జంతువుని ఎలా బలిస్తారు? ఒక రకంగా పూజించి అదంతా చేసి బలించి తీసుకుంటాం. ఆ బలించి తీసుకోవడం వల్ల అది దానికి తెలియదా? దాన్ని చంపుతున్నారని కూడా తెలుస్తుంది కదా. మననే ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి, ఇట్లా దెబ్బ తగిలింది, అమ్మో అయ్యో అంటాం. కిందంత నిప్పురవ్వ తగిలితేనే అమ్మో అయ్యో అంటాం. సరే దాని కళ్ళ ముందల దాని పిల్లల ముందల మనల్ని రోజు పెంచుతాం, ఎంతో ప్రేమగా పెంచుతాం. మన ఆహారం కోసం దాన్ని బలియటం కరెక్టేనా? మళ్ళీ అది మనం పూజించి దేవతకు సమర్పించి మనం తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఎవరైనా తీసుకుంటున్నాం? మనమే. అంటే మనం మానవుల రూపంలో ఉన్న మానవులమా లేకపోతే రాక్షసులమా? రాక్షసుల ఆహారం ఏంటిది? రక్త మాంసాలతో ఉన్న ఆహారం తినటం. మరి దేహం నడుస్తుంది ఏ పరంగా నడవాలి? శాకాహారం, అమృతాహారం. అలాంటి మన దేహాన్ని మన మాంసాహారం తీసుకోండి. కరెక్టా? ఎవరో చెప్తారు వెనకట రాతి యుగం నాటి జరిగింది. ఈ యుగం అదా? కాదు కదా. మన సైన్స్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. మనకు కూడా బ్రెయిన్ పనిచేస్తూనే ఉంది కదా. లాజిక్ ఉండాలి కదా. మనం ఏ ఆహారం తీసుకుంటున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటిది, దాని లాభాలు ఏంటిది. మనం ఆహారం శాకాహారం కదా. మనం ఇప్పుడు బండి నడుస్తుందమ్మా, పెట్రోల్ నడిచే బండిలో కిరోసిన్ వస్తే నడుస్తుందా? మన రోగాలన్నీ దేని పరంగా వస్తున్నాయి? మనం చేసే పాపకర్మల వల్లనే వస్తున్నాయి. మన గత యొక్క పాపకర్మలే వ్యాధి రూపాయన పీడితే, మనం చేసిన పాపాలే వ్యాధి రూపాన మనని పీడిస్తూ ఉంటాయి. అందుకోసం మీరు కేవలం ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే ఆలోచించి తీసుకోండి ఆహారాన్ని. ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి? స్వాతకమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రజెంట్గా మాంసాహారంలో ఉన్న వ్యక్తి శాకాహారిగా మారండి. గుడ్డు కూడా మాంసాహారమే. నాకు కూడా చెప్పారు చాలామంది, శాకాహారమేనమ్మా తీసుకోమన్నారు. ఎక్కడైనా చూసారా? రామాలయం గుడికి ప్రసాదంగా తీసుకొచ్చారా? గుడ్డుని తీసుకోపోతారా మీరు? ఎవరైనా వెంకటేశ్వర గుడికి తీసుకోపోండి. చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు టీవీలో కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు కదా, గుడ్డు శాకాహారమే తినండి బలం వస్తుందని ఎన్నో మరి యాళ్ళు ఇస్తుంటారు. వాళ్ళని తీసుకోబొమ్మనండి. గుళ్ళకి వెళ్తుంటారు కదా అందరూ. వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుపోండి. ప్రసాదానికి పులిహోర తీసుకుపోతారు, పరమాన్నం తీసుకుపోతారు, అన్నీ తీసుకుపోతారు కదా. గుడ్డుని ఉడకబెట్టి తీసుకుపోయి పంచమనండి. అదే చిన్న చిన్న పిల్లలకి ఎంతోమందికి బలం అనేసి గవర్నమెంటే పెడుతుంది. దాని పరంగా కూడా మేము ఎంతోమంది ఫైటింగ్ చేస్తున్నాం. రామలక్ష్మణులతో కూడా ఫైటింగ్ మాస్టర్స్, మీరు సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళతో కూడా నేను ర్యాలీ చేశాను. వాళ్ళు ఎన్నో జంతువులను తిని మారి సొసైటీకి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. శాకాహారం గురించి ఎంతో తెలియజేస్తున్నారు. మీరు అంతటి గొప్ప గొప్ప సినీ యాక్టర్లే మారినప్పుడు మనం మారలేమా? నిర్ణయం మనం తీసుకోలేమా? మన ఆరోగ్యం కోసం మనం తీసుకోలేమా? మన భవిష్యత్తు కోసం మన నిర్ణయం తీసుకోలేమా? ఇప్పటి నుంచి మీరే ఈ రామాలయ గుడిలో ఆ రాముడికి మీరే వాగ్దానం చేసుకోండి. మీలో ఉన్న సీతమ్మ వారిని తట్టి లేపండి.
అర్థమవుతుందమ్మా? నేను ఇంత ఘనంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక తల్లిగా ప్రకృతి మాత కోరుకునేది ఇదే. ప్రకృతి మాత కోరుకునేది ఏంటిది? జంతు బలను కోరుకుంటుందా? మనం భూమి మీద ఉన్నాం, జీవిస్తున్నాం అంటే ఆమె యొక్క అనుగ్రహంతోనే కదా జీవిస్తున్నాం. కనీసం ఆమె కోసం ఏదో చేయకపోయినా మన కోసం ఈ జంతు బలులని మనం తీసుకోకుండా ఉంటే ఒక్కడ మారితే అందరూ మారుతారా అనుకోవచ్చు. మీరు అనుకుంటున్నారు. వరల్డ్ వైజ్ అనేసి ఒక యాత్ర ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. ఆచార్య శ్రీనివాసాచార్ ఎన్నో గుళ్ళు, ఎన్నో దేశాలు తిరిగిండు. ఆయన పెళ్ళైన కాగానే, కొత్తగా దంపతులు పెళ్ళి కాగానే 1 సంవత్సరం మొత్తం ర్యాలీలు చేసిండు. ఎవరి కోసం చేసిండమ్మా? ఆయనకైనా లాభమా? ఎందుకు చేసిండు? జంతువుల మీద అమితమైన ప్రేమ. మూగజీవులు మనకు నోరున్నాయి, నొప్పి ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ మూగజీవులు ఎవరికి ఘోషించుకుంటాయి? మళ్ళీ మనం ప్రేమగా పెంచి చంపుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో ప్రేమ కూడా దూరం అయిపోయి మనం ఎన్నో ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి ప్రేమ పేరిట. దేనికి కారణం? మనం తీసుకునే ఆహారమే. మనం తీసుకునే ఆహారం ఏమవుతుంది? ఔషధంగా మారాలి. మనం తీసుకునే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం? రాక్షస ఆహారం, విషతుల్యమైన ఆహారం తీసుకుంటున్నాం. ఆ రైతులు ఎందుకు అలా అవుతున్నారు అంటే, మనం తీసుకునే ఆహారం జంతు బలులు ఎక్కువ చేస్తారు రైతులు. అందుకోసం వాళ్ళ అజ్ఞానంలో కొంచెం జ్ఞానమే ఉన్నది, వాళ్ళ కాడ లేదు అనట్లేదు. అజ్ఞానంతో కొన్ని తెలిసి తెలియని విషయాలు చేస్తున్నారు. మనం చదువుకుంటున్నాం, పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నాం, సరస్వతీదేవిని పూజిస్తున్నాం. మరి సరస్వతీదేవి గుళ్ళో ఎప్పుడైనా పెట్టారా మీరు? పెట్టారమ్మా? మన టీచరే ఉన్నాడు, గురువే ఉన్నాడు. మన గురు పౌర్ణమి జరిగింది, మీరందరూ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారా? గురువుకి పెట్టారమ్మా? ఎవరు పెట్టలేదు కదా. ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను శాకాహారం గురించి. అసలు శాకాహారం తర్వాతకి ధ్యానం ఎందుకు చేయాలో చెప్తాను. బుద్ధుడి గురించి కూడా ఎన్నో విషయాలు వింటుంటారు. ఎక్కువ ధ్యానం అనగానే ముద్రలు ఎక్కువ కనబడేది ఆంజనేయ స్వామి, శివుడు, బుద్ధుడే ఎక్కువ కనబడతారు. అందుకోసం అనేసి బుద్ధుడి చరిత్ర చదివేటప్పుడైనా ఎప్పుడైనా చదవండి. దాంట్లో ఒకటి ఇప్పుడు మీరు ఈ క్షణం ఉన్నారు, తర్వాత క్షణం లేరు అంటే అర్థమేంటి? మీ కాడ ఏమీ లేదు, శ్వాస లేదు. చనిపోయిన వ్యక్తి కాడ ఏం పెట్టి చూస్తారు? ముక్కు కాడ గాలి ఉందా లేదా అని పరీక్ష పెట్టి చూస్తారు. మీరు ఎగ్జామ్ పోతా అంటారు తొందరగానే. కానీ మీకు నేనే చెప్తున్నాను, ఏదో నాకే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? శ్వాస సరిగా లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ బాక్సులు పెడతారు, చేస్తారు. అంటే శ్వాస ఎంత ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదా. శ్వాస మనకి కాలం ఉంది, 24 గంటలు ఉంది. ఈ 24 గంటల్లో మనకి ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది ఎవరు? శ్వాస. మన శరీర అవయవాలన్నీ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే ఏం కావాలి? శ్వాస. ఒక చిన్న స్టోరీ, ఇబ్బంది పడకండి. ఒక చెట్టు ఉంది, మన రకరకాల అవయవాలన్నిటిని ప్రేరేపించాయి ఆ చెట్టు కాడికి వెళ్ళమని. కానీ ఈ అన్నిటి అవయవాలను నడిపిస్తున్న ఒక శ్వాస ఏం చేసింది తెలుసా? ఓహో, మీ అవయవాలని గొప్పతనాలు మీరు అన్నీ చెప్పుకుంటున్నారు, నేను ఒక్క 5 నిమిషాలు ఆగి చూపిస్తానని చెప్పింది. అప్పుడు ఈ అవయవాలను సరిగ్గా పనిచేస్తాయా? పనిచేయవు. మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరు ప్రతిరోజు 4 సార్లు కానీ 5 సార్లు కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినండి, ఆహారాలు ఎన్ని నియమాలు ఉంటే అన్నీ తినండి. తిన్న తర్వాతకి నిద్ర సరిగ్గా పోలేస్తారా? నిద్ర వల్ల ఎంత ఉపయోగాలు ఉంటాయి? సరి అయిన నిద్ర వల్ల సరిగ్గానే నిద్రలు, ఆహారం 10 సార్లు తిన్నాం కదా అనేసి ఒక్కరోజు నిద్రపోకుండా ఉండండి, ఎనర్జీగా ఉంటారా? ఉండరు. అంటే ఏంది? నిద్రలో మనం కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ధ్యానం చేయటం వల్ల కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాము. ఆహార పరంగా తీసుకునేది ప్రాణశక్తి ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటాము. ద్రవరు తీసుకోవడం వల్ల అదొక రకమైన ఎనర్జీ. విశ్వాన్ని నడిపేది ఎక్కువ ఎవరు అంటే పరమాత్మ గురించి చెప్పారు కదా. పరమాత్మ ఆహారం తీసుకుంటున్నాడా? ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటుండు? కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుండు. అందుకోసం విశ్వం ఇంత క్రమంలో జరుగుతుంది అన్నమాట. అందుకోసం ఆ విశ్వానికే పరమాత్మకి లింక్ ఉన్నప్పుడు శివుడు, ఆంజనేయ స్వామి, బుద్ధుడు తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ప్రతిరోజు ఈ శ్వాస మనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కదా, లెక్కింపబడుతుంది. అందుకోసం ధ్యానం చెయ్యండి. సరేనమ్మా? ఒక ఫోటో కోసం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ. ఒక ముద్రలో కూర్చున్నమ్మా, ఇలా కూర్చోవాలి. రెండు ఇలా క్రాస్ చేసి. సరే సార్. ఈ శ్వాస గురువు లేడు, దైవం లేడు, మీకు మీరే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకోవాలి. ఏ రెస్ట్లో ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఈ శ్వాస. అది ఉంటేనే మనకి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దీనికి గురువు ఉండాలి, ఎవరో చెప్పాలి, ఏదో చేయాలనేది లేదు. మీరే అని చేస్తున్న ఖాళీగా రిలాక్స్ ఉన్నప్పుడు మంచిగా ధ్యానం చేసుకుని మంచిగా శ్వాస చేసుకుంటే అది ఎంతో ఆరోగ్యానికి మంచిది. జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతుంది, ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. నీ శ్వాసే నీ గురువు అంటారు.
దాని గురువు మీరు కంపల్సరీగా 2 వేలల్లో వేలు పెట్టుకోండి అమ్మా. కళ్ళజోడు ఉన్న వాళ్ళు కళ్ళజోళ్ళు తీయండి. మీ బ్రీతింగ్ మీద కాన్సంట్రేషన్. ఎందుకంటే ఇది చేసేది మన ప్రక్రియ ఏంటిది? శ్వాస మీద ధ్యాస. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలని కూడుకున్న శ్వాసను గమనించాలి. మన లోపలికి వెళ్తున్న గాలిని, బయటికి వచ్చే గాలిని మాత్రమే గమనించాలి. కళ్ళు ముయ్యాలమ్మ, కళ్ళు ముయ్యాలి. వెన్నుపూసని మనకు సాధ్యమైనంత వరకు స్థిర ఆసనంలోనే కూర్చోవాలి. మన శరీరం సహకరించేంత వరకు సుఖ శరీరం. కళ్ళు మూసుకోవాలమ్మా. ఏం నామము లేదు, ఏ రూపము తలుచుకోని అవసరం లేదు. కేవలం మన లోపలికి వెళ్తూ వస్తున్న శ్వాసని మాత్రమే గమనించటం. దీనిని బుద్ధుడు మన అందరికీ తెలియజేశాడు. దీని పేరే, ధ్యానం పేరు ఆనాపానసతి ధ్యానం. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను కూడుకొని గమనించడమే ధ్యానం. మీ యొక్క శ్వాస యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి. మీ శ్వాసే మీ గురువు. బుద్ధి ఉన్నవాడు బుద్ధుడు. సరికాని ఆలోచనలు సరైన ఆలోచనలు. థ్యాంక్స్ అమ్మా. మీ 2 అరిచేతులను విడదీసి కళ్ళ మీద రుద్దుకోవద్దండి. 2 అరిచేతులను విడదీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకోవాలి. చూడొద్దమ్మా. మీ అరిచేతులు కళ్ళ మీద పెట్టుకొని, మీ అరిచేతులను మీ కళ్ళ ముందు తెచ్చుకొని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరుస్తూ అరిచేతులను చూసుకుంటూ కళ్ళు తెరవాలి. ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని అందించిన బుద్ధ భగవానుడికి, దీన్ని ప్రచారం చేస్తున్న పత్రిజీ మహారాజుకి అందరికీ కృతజ్ఞతగా చేతులు పైకెత్తి క్లాప్స్ కొట్టుకుందాం. మీ అందరికీ కూడా ధ్యానం చేసిన వాళ్ళని మీ అందరు కూడా గొప్పలు కాబట్టి అందరికీ క్లాప్స్. థ్యాంక్స్ అమ్మా.